ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ बचिया सीगा। एक बार फिर जड़ा हैगा इस बयान ने किते ना किते सुरक्षा के लिहाज के कारण जिहड़ी कोताही वरती गई सीगी उहदे ते एक बार फिर मामला जड़ा हैगा ओह भखा के रख दिता है। लारैंस बिशनोई दा मनना है, उन्होंने कबूलिया है कि 3 बार शार्प शूटर जिहड़े सीगे ओह सिद्धू मूसेवाले कोले पहुंच चुके सीगे ते उन्हां दी क्योंकि उन्हां दी सिद्धू मूसेवाले दी सुरक्षा दे विच जिहड़े जवान तैनात कीते गए सी उन्हां दे कोल बेहद आधुनिक हथियार सीगे। खास तौर ते विधान सभा चोणां दी गल लारैंस बिशनोई ने कबूली है। उन्होंने कहा कि विधान सभा चोणां दे विच जदों इलैक्शन कंपेन करते सी सिद्धू मूसेवाले तां उस टाइम साडी अख सी, साडे जिहड़े शार्प शूटर जिहड़े सीगे बिल्कुल सिद्धू मूसेवाले दे कोले पहुंच गए सीगे, पर इलैक्शन दे दरमियान सिद्धू मूसेवाले कोले सुरक्षा जिहड़ी हैगी आ ओह ज़्यादा दित्ती गई सी ते जिहड़े जवान आसे पासे उहदे फिरदे सी उन्हां दे कोल बेहद आधुनिक हथियार सीगे, लेटेस्ट वैपन सीगे। ये गल लारैंस बिशनोई ने कबूली है। सूत्रों तो जी जानकारी मिली है कि वड्डा कबूलनामा जिहड़ा हैगा लारैंस बिशनोई ने कहा कि विधान सभा चोणां दे विच शार्प शूटर जिहड़े सीगे सिद्धू मूसेवाले दे कोल पहुंच गए सी, पर आसे पासे जिहड़ी बेहद सख्त सिक्योरिटी जिहड़ी है उस वेले सिद्धू मूसेवाले नूं मिली हुई सी। जवानां दे कोले आधुनिक वैपन सीगे, इस करके साडे तो हमला जिहड़ा हैगा उदों नहीं होया। बेहद सुरक्षा ज़्यादा दित्ती हुई सीगी, आसे पासे सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाले दे ज़्यादा सी। ये गल लारैंस बिशनोई ने विधान सभा चोणां दी दसी है कि 3 बार शार्प शूटरां तो बच गया सी। 29 मई तो पहला 3 बार बचा सी सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि ये असीं तस्वीरां देख सकते हैं, दिखा रहे हैं तुहानूं कि यह जदों सिद्धू मूसेवाला अपनी इलैक्शन कंपेन कर रहे सी तो नाल जिहड़ा जवान जिहड़ा है खास तौर पर तुसीं खड़ा देख रहे हो और इस टाइम उहदे हत्थ दे विच जिहड़ा वैपन सीगा इस तो किते ना किते डर गए सीगे शार्प शूटर। इस तों इलावा जिहड़ा कंपेन करते हुंदे सी नाल सिक्योरिटी चलदी हुंदी सी। सो लारैंस दा खास तौर पर कहना हैगा कि इन्हां तिन्नां कारणा करके कि एक तां सिक्योरिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा हुंदी सी, इस करके जिहड़ा हैगा सिद्धू मूसेवाला साडे तो बच गया सीगा। दूसरे नंबर ते लारैंस बिशनोई ने जिहड़ा कबूलनामा जिहड़ा हैगा कीता है, उन्होंने दस्सिया कि एक बार पिंड अतला खुर्द विखे पिंड अतला खुर्द का नाम दस्सिया लारैंस बिशनोई ने, उत्थे शार्प शूटर साडे जिहड़े पहुंचे हुए सीगे ते उन्होंने सिद्धू मूसेवाले दे नाल हत्थ तक मिला लिया सी। खास तौर पर वड्डी जिहड़ी अपडेट जिहड़ी हैगी है निकल के सामने आ रही है। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, सो बिल्कुल तस्वीरां तुसीं ये देख रहे हो कि पिंड अतला खुर्द की खास तौर पर गल जिहड़ी है लारैंस बिशनोई ने दसी है कि उत्थे जिहड़े साडे शूटर सीगे उन्होंने सिद्धू मूसेवाले दे नाल हत्थ तक मिला लिया सी। और इदों बाद गल जी अगले पासे करते हैं तो जो लारैंस बिशनोई ने कबूलनामे दे विच होर गल्लां दा जिक्र कीता है। 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाले दा कतल हुंदा है, पर 29 मई तो पहला 25 मई का जिक्र किया है इत्थे लारैंस बिशनोई ने कि 25 मई नूं भी सिद्धू मूसेवाले दे कोले सिक्योरिटी सीगी, पर असीं 25 मई नूं जदों देखिया कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर दे विचों निकलिया ते अगले पिंड नाल दे पिंड जिहड़ा हैगा सिद्धू मूसेवाला जा रहा सीगा, उहदे कोले सिक्योरिटी सी ते 2 गड्डियां उहदे नाल होर चल रहीआं सीगीआं, जिस करके शार्प शूटरां तो हमला नहीं होया जां उन्हां ने हमला करन दी जुरत जिहड़ी हैगी आ ओह नहीं कीती। विधान सभा चोणां तो बाद पिंड अतला खुर्द दा नाम लिया ते उदों बाद तीसरी बार जिहड़ा खास तौर ते जिहड़ा जिक्र किया गया सिद्धू मूसेवाले दे बारे कि उन्हां दा 25 मई नूं भी शार्प शूटरां ने पिछा कीता सीगा। ओह दूसरे पिंड जिहड़े हैगे आ कतल 29 मई नूं हुंदा है ते 25 मई नूं भी शार्प शूटर जिहड़े सीगे सिद्धू मूसेवाले दा पिछा कर रहे सीगे, जदों कि सिद्धू मूसेवाला नाल दे पिंड किते काम दे लई जा रहा है। पर 2 खास तौर पर गड्डियां सिद्धू मूसेवाले दे नाल होर चल रहीआं सी
ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ, ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤਲਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਵਾਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਲਾਂ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਸੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਹੱਦ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤਲਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਤਲਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਅਤਲਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 25 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 25 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ
ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।